के मुताबिक उसका व्याख्यान किया है। जिस तरह पिछलियां दो पौड़ियां आपां पढ़ियां ने, तीजी पौड़ी दे विच भी सतगुरु सच्चे पातशाह जी इस तरह की विचार बख्शिश कर रहे हैं कि करोड़ों की गिणती विच जति योगी लोग, क्योंकि ये कायनात का नियम है, जिथे धुप है उत्थे छां है, जिथे ज्ञान है उत्थे अज्ञान है। जे केवल ही ज्ञान होवे अज्ञान ना होवे ते ज्ञान की बिल्कुल कोई कदर नहीं पवेगी। जे पुण्य होवे पाप ना होवे ते पुण्य की कोई अहमियत नहीं है। जे सच होवे झूठ ना नाल होवे तो फिर सच की कोई कीमत जिहड़ी है कोई कदर वो नहीं बन सकती। अज के इन्हां शब्दों में भी गुरु पिता ने सब इसे मुहाज दे विच ही उन्होंने क्या है, जिथे इस संसार के उत्ते करोड़ों की गिणती विच संसार तो बिल्कुल निर्लेप रहने वाले पुरख यति अते योगी जिथे करोड़ों की गिणती विच हन, उत्थे ही इस तरह के लोग भी हैं जिहड़े संसार की माया दे विच बिल्कुल विलिप्त ने, जिन्होंने अपनी जिंदगी के उपलक्ष्य बारे, जिन्होंने अपनी जिंदगी के मूल अल्टीमेट गोल बारे बिल्कुल भी पता नहीं है, अंतिम निशाने तो पुंजे हुए रसां दे विच भोगां दे विच डुबे हुए हैं। कायनात ने यह मनुख नूं बनाया ही इस तरह का है कि उस रब तक पहुँचने वास्ते इनू ये जीवन का जिहड़ा संघर्ष है वो लड़ना ही पवेगा। जिथे इहदी जिंदगी दे विच शुभ गुण वाहिगुरू ने पैदा किए ने, उत्थे चौगिरदे दे विच कुछ ऐसा भी पैदा किया है कि बाहरों जिहड़ा है मलीनता भी इहदे अंदर की आउण की संभावना है। इस करके इस चीज़ नूं जिहड़ा है बड़े ध्यान नाल समझना, इन्हां अष्टपदियां नूं गौर नाल जिहड़ा है असीं समझना है कि असीं अपनी जिंदगी दे विच जिहड़ी कीमती पूंजी है, कीमती सरमाया है, उसनूं सुरक्षित करके उस रब के घर तक पहुँचना है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने बड़ी सोहनी एक उदाहरण दी है। वो कहते हैं जिमें हूबहू इस तरह है जिमें किसी घर दे विच अग लग जाए ते अग दे नाल सब कुछ जिहड़ा है सड़ जाए। चार सवेरे सब कुछ सड़ रहा है, अग लगी हुई है, पर कहते भी घर का मालक कुछ कीमती चीज़ां उस घर दे विचों बचा लवे। अग लगी होवे, चार सपेरा सड़ रहा होवे, अपने बच्चों दीयां जानां बचा लवे, कीमती चीज़ां कुछ बच जाण, बाकी घर सड़ जाए। तो फिर जदों जिहड़े लोग ने चौगिरदे विच वो आके गल कहंदे ने, वो कहंदे भी चलो जिहड़ा नुकसान होया है इहदे बारे तां अफसोस वो करते हैं, पर नाल ही इस गल की बधाई भी दिंदे ने भी चलो जानां बच गई, चलो कुछ कीमती चीज़ां बच गई, तो जितना क बचया है इसे का शुक्र करो। फिर दूजी उदाहरण भाई गुरदास जी ने एक होर दिती सी। वो कहते हैं जिवें एक कश्ती है, कश्ती दे विच मलाह बैठा है, तो वह मलाह किश्ती नूं दरिया दे विच ठेलदा है, दरिया विच तोड़दा है। अचानक दरिया दे विच तूफान आ जाता है, अचानक दरिया दे विच लहरां जिहड़ियां ने वो तेज हो जांदियां ने, किश्ती जिहड़ी है वो दरिया विच डुब जाती है। मलाह अपनी जान बचा के उस किश्ती दे विचों बहुता कुछ उहदे तों चक्किया नहीं जाता, जिन्ना थोड़ियां बहुतियां कीमती चीज़ां अते अपना लोड़ींदा कुछ समान लैके दरिया के किनारे आ जाता है। तो कहते हैं जदों किश्ती डुबण का कोई हर एक मनुख किश्ती डुबण का अफसोस भी करता है, पर नाल ही इस गल का जिहड़ा उहनूं धन्नवाद भी दिंदा है, उसका शुकराना भी उस वाहिगुरू का करते हैं भी चलो जिहड़ियां चीज़ां बच गई ने इन्नियां भलियां, जिहड़ी बचत हो गई है चंगी है। फिर तीजी उदाहरण भाई गुरदास जी ने एक होर दिती। वो कहते हैं जिवें एक
ਨਗਰ ਹੈ, ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਜਰ ਸੂਈ ਮੱਝ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਬੱਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੱਝ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੱਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਗ ਪਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਗੇ, ਉਹ ਜਾਗ ਕੇ ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੱਝ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਟੀ ਬਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਤਨੇ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਬਚ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਸਪੇਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। 4 ਸਪੇਰੇ ਖੜੇ ਨੇ। 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਬਾਲ ਕੇ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਘਾਹ ਤੱਕ ਉਹ ਖਾ ਗਏ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸੂਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਏ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਜੰਗ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਲੰਮੇ ਜਗਤਪੁਰੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਿਆ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵੱਲ ਆਏ। ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੰਘ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰਤ ਆਈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਖਿਆਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਐਕਸਪਲੈਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ, ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੁਪਾਣੇ ਅਤੇ ਰਾਮੇਆਣੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੱਲਣ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਸਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹਿਕਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ, ਸਹਿਕਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੌਲਤ, ਸਮੁੱਚਾ ਧਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ, 3 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਕਵੇਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਤਨੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ,
ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਿਤਨੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੂੰ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਾਵਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਦਾਵਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਦਾਵਾ ਪਾਟ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਰਮ ਅਤੇ ਕੁਕਰਮ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੁਰੀ ਵੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਤਾਵਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਬੁਰਾ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਥਾਉਟਸ, ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਆਂ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿਗਾਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਧਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਜਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੇਵਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੌੜ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਔਗਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ 10ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੀਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕੋਟ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗੀ। ਯਤੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੇ ਯਤੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਯਤੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਜੀਭ ਦੁਆਰਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਤ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਰੇ ਮਾਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਹਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਤੀ ਯੋਗੀ। ਯੋਗ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਲੋਕ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਈ ਕੋਟ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੇਵਲ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਯਤੀ ਯੋਗੀ ਵੀ। ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੰਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਹਾ ਕੇ ਦਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਮਤ ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਤੀ ਯੋਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਤ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਲੁਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ। ਸੋ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਸਰੀਰਕ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਨੀਲੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਲੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੋਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬਰ ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਲੇ ਚੋਲੇ ਦਾ, ਨੀਲੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਦੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਸ਼ਮਤ ਆਬਰੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਣਖ ਆਬਰੂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਣਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੜਾ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੇਗਾ। ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਇਹਦੇ ਜੱਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਘਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਇਹਦੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕੰਘਾ ਇਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਰ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਘਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਅਮਲ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੰਘਾ ਕੇਵਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੰਘੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਕਿਰਪਾਨ ਕੇਵਲ ਗਾਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਦਸਤਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਜਾਉਣੀ। ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਨੀਲੇ ਅੰਬਰ ਵਰਗੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਨੀਲੀ ਦਸਤਾਰ, ਨੀਲਾ ਚੋਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਨਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਉਹਦੇ ਤਨ ਤੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੱਗ ਦਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਕੜਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੋਹ ਕੇ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਛ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਤੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੰਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੰਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈ। ਜੇ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਅਰਥ ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਕਰ ਲਏ। ਮੌਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਿਤ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੇਖੋ
ਬਾਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਦ ਹੈ। ਵੈਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰ ਸਕਿਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਮੜੀ ਤੇ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਵੈਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵੈਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਔਗਣ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੈਦ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇਰੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਚਲੋ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਬੜੇ ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਇਹਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਉਹ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੈਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੈਲ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਬਸ ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਮੈਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਲ ਤੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਸ ਮੈਲੇ ਤਨ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਮੈਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧ ਯਤੀ ਯੋਗੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਸਿੱਧ ਯਤੀ ਯੋਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਧ ਨਹੀਂ, ਯੋਗ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਹੀ ਸਿੱਧ ਯਤੀ ਯੋਗੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਰੋੜਾਂ, ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਸਿੱਧ ਯਤੀ ਯੋਗੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ, ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਯੱਗ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਉਪਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਕਰੋੜਾਂ ਹੈ। ਸਰਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪੰਛੀਆਂ ਵਰਗੀ ਉੱਚੀ ਉੱਡਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖੁੱਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਂਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਈ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਈ ਰੇਂਗਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਖਿਆਨ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੇਂਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਉਪਾਏ।
ਹੁਣ ਪੰਛੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ, ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀੜੇ ਮਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਛੀ ਸਰਪ। ਪੰਛੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਛੀ, ਸਰਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਪ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਕੀੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਛੀ ਸਰਪ ਉਪਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪਜਾਏ। ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀਵਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਿਰਖ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਹੋਵੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰਿਆਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਜੜ ਹੈ, ਖੜਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਪੌਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ। ਪੱਥਰ ਮਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕੋਮਲ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪਜਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ। ਪਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਵਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 4 ਹੀ ਅੱਗ ਗਿਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 4 ਹੀ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਗਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਵਾ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ ਜਠਰਾਗਨ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਭਿੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਤੇ ਕੀ ਆਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 4 ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਦੀ ਜਾਂ ਸੰਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਕਥਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸਾਗਰ, ਕਥਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਗਰ, ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਚੋਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਡਲ। ਇੱਕ ਹੀ ਧਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੋਈ 142-43 ਦੇਸ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਾ, ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਲ ਨੇ, ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ਼ ਭੂਮੰਡਲ, ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖੇਤਰ। ਸਸੀਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ, ਸੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਨਖੇਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਰੇ ਸਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਕਸ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਇੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 31-32 ਚੰਦਰਮਾ ਹਨ ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਹੋਰ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਸੂਰਜ ਹੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਛੋਟੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਨੇ। ਕਈ ਤਾਰੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀਅਰ। ਸਸੀਅਰ ਮੀਨਸ ਚੰਦਰਮਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਤੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ, ਸੂਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੂਰਜ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਪਾ ਰਹੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੂਰਜ, ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਖੇਤਰ, ਤਾਰੇ, ਸਿਆਰੇ, ਗ੍ਰਹਿ, ਨਕਸ਼ਤਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ।
ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦਰ ਸਿਰ ਛਤਰ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਨਵ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਇੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਦਰ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਇੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਨਵ ਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਧਾਰੈ। ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮੈਟਰਿਜ਼ਮ, ਜਿੰਨਾ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਭਲਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਇੰਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਦਾਨਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਾਂ ਭਾਵਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਅਰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੂਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੂਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ ਪਰੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਭਾਵਾਂ ਅਰਬਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਭਾਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਧਾਰੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਹ ਮੁਕਤ ਪਦ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਜੀਵਨ ਮਰਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ, ਨਰਕ ਸਵਰਗ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਲਹਿੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਹੀਰਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਮੱਤ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏਵੜ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੀਵਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਝੋਲੀ ਸਾਡੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵਸਾਈਏ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਿੱਖੋ।